आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज एज ए यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जोनल सेक्रेटरी सियालकोट मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमने अपने उन नौजवान बच्चों की मैयतें उठाई जिन्होंने अभी तक दुनिया में बाहर भी नहीं थी देखी, जिनमें से एक बच्चे के जो गुज़िश्ता दिन गुजरा है उसके दिन तय होने थे। उनकी शहादतों का सदमा, उनकी मैयतों का बोझ मैं एज ए जोनल सेक्रेटरी सियालकोट अपने कांधों पे नहीं अपने ज़मीन पे महसूस कर दूँ और साथ ही साथ इस बेहसी पे मातम भी कर रहा हूँ कि जो रवैया अथॉरिटी की तरफ से अपनाया गया, उनकी मैयतों को दफन होने से पहले मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे जो इस्तेमाल किए गए वो इंतहाई फजूल और एक अदब के दायरे से गिरे हुए थे। हम ये जो शहादतों का हमारी हुई है इसमें दो बड़े अहम इशूज़ थे। सबसे पहला इशू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज भी गैपको में 1982 की यार्डस्टिक के मुताबिक मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे हैं। जब 1982 में 10,000 या 12,000 के करीब मुलाजमीन सार्फिन होते थे तो तब भी इतनी यार्डस्टिक थी, इतने ही मुलाजम 12,000 लोगों को खिदमत अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहे थे। अलमिया ये है कि हम दौरे जदीद के तकाज़ों को पूरा करने के चक्कर में पड़े हैं, सिस्टम को कंप्यूटराइज करने के चक्कर में पड़े हैं, सिस्टम को हम कागज़ों में बेहतर करने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन हमने मैन पावर्स को नहीं बढ़ाया, हमने इनफरादी कुव्वत को नहीं बढ़ाया, हमने वो लोग महकमे को या सार्फिन को मुहैया नहीं किए जो इनकी खिदमत करें और इनके लिए एक अच्छा माहौल और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ये बदकिस्मती है कि उस वक्त 12,000 सार्फिन को यही मुलाजमीन इतनी ही तादाद के जो है अपनी खिदमत मुहैया कर रहे थे। आज एक सब डियन कम अज़ कम 36,000 के करीब है सार्फिन पर। बाद सब डियन ऐसी हैं जिनके सार्फिन की तादाद 58,000 और 60,000 से भी तजावज़ कर गई है, जबकि हमारी SOP है कि रूरल एरिया में 12,000 के करीब और अर्बन एरिया में 15,000 के करीब जब हम गुजर जाएं तो एक नई सब डिवीजन का क़याम किया जाएगा और उधर जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। जब हम इस शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो यकीनी तौर पर इसमें सार्फिन को भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उनको उस तरीके से खिदमत मुहैया नहीं हो सकेंगी जिस तरह वो बिल और दूसरे वाजिबात अदा करके हमसे तवक्का करते हैं। इसके साथ साथ जब मैन पावर्स कम हो जाएगी तो उस मैन पावर्स कम होने के बाद मेरे लाइनमैन भाइयों पे, मेरे सिस्टम लाइनमैन भाइयों पर भी प्रेशर आए। ना ही तो घर वालों के लिए पूरा हो सकता है, ना ही डिपार्टमेंट के लिए पूरा हो सकता है। कट का मकसद यही है कि आइंदा इस तरह का कोई वाकया, कोई नागहानी इस तरह का वकूआ ना हो। इसमें यह है कि क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। मेरी चेयरमैन साहब बाकी ये बात करेंगे, चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब से यही गुजारिश है कि आला अथॉरिटी और अपनी रीजन की आदत को ये बावर कराया जाए कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। सबसे बड़ी वजह जो स्टाफ का शॉर्ट होना है, उसकी वजह से ये रोज आए बगाए दिन ब दिन हर महीने में, हर हफ्ते में, और मेरा ख्याल है इस साल में 3 4 5 वकूए हो गए हैं। और एमरजेंसी इकदाम ये हो रहा है जी, 8 बजे ने लोग घर जाने की तैयारी करते हैं पे मैसेज आ गया जी एक टास्क दिता गया रात 12 बजे तक मुकम्मल करना है। ऐसी सूरत अगर इन्ना डिप्रैशन का शिकार होंगे मुलाजम, इन्नी परेशानी के आलम में अगर काम किया जाएगा तो ज़ाहिर एक बात पैदा होंगी। ये जोड़ा ओवर टाइम या जबरी मशक्कत ली जाती है वह मुआवजा भी नहीं था। वो मतलब अगर से डिमांड करिए तो फिर होर बड़े सवालात मुख्तलिफ किस्म के। पहले तो साढ़े बदकिस्मती इस मुल्क की साड़ी भी कि साढ़े IPPs नाल वादे करके साढ़े से मुसलत करके साढ़े महकमे का सारा माल लुट के IPPs में दिता गया। वो ना साढ़े मुलाजमान का कसूर है, ना सानू पता है इस मामले। फिर टैरिफ इन्ना कुछ ज़्यादा बढ़ाया गया है
ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਸਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਦਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਪੀੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਦਰਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨਾਗਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਖਨ ਲਵੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਸੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਸੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਸੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਾਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ARM ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ, ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ कतन काम नहीं करांगे। मैं थोड़ा सारा का शुक्रगुजार हाँ, बड़ी मेहरबानी। आज किया गया पुरअमन और एक मजम्मती करारदाद पेश की गई, इसी तरह दूसरे सर्कल्स में भी हुई। इंशाल्लाह हमारी रीजनल क़यादत इंशाल्लाह चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से और तमाम बाकी ज़िम्मेदारान से इस बारे में मीटिंग कर रही है। इंशाल्लाह हम अपने मजदूरों, अपने साथियों की आवाज़ हर उस जगह पर पहुँचाएँगे जहाँ इनकी आवाज़ पहुँचने से इनका दाद रसी हो। दोस्तों, वो सिर्फ 2 मुलाजिम शहीद नहीं हुए। आप एक लम्हा के लिए सोचें, उस शहादत के साथ उस घर का कफील जो कमाने वाला था वो शहीद हो गया। खुदाए रब्बे काबा की कसम, उनकी बेटियों और बेवाओं पे जब सर पे हाथ रखते हैं तो हाथ कांपते हैं, ज़मीर झंझोड़ता है। हम अभी तक अमन के साथ इस बात पे गामजन हैं कि उन लवाहकीन को उनका हक दिया जाए, उन लवाहकीन को जो उनके महकमा की तरफ से वाजिबात बनते हैं वो अदा किए जाएं, उनकी दाद रसी की जाए, शुहदा के वर्सा को मुलाजमतें दी जाएं और उनको इसके साथ अकोमोडेट किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे मुलाजमीन साइडों पर काम कर रहे हैं उनको सर्विस का अच्छा माहौल दिया जाए,
ओवरलोड ओवर प्रेशर के साथ काम ना कराया जाए, ड्राइवर की जॉब ड्राइवर से की जाए, करवाई जाए, मीटर रीडर का बैच मीटर रीडर से करवाया जाए, बीडी का काम बीडी से करवाया जाए, असिस्टेंट लैंडमैन का काम असिस्टेंट लैंडमैन से करवाया जाए, और इसी तरह जो लाइन सुपरिटेंडेंट है वो रेगुलर लाइन सुपरिटेंडेंट अपना काम करें। इसी तरह क्लैरिकल जॉब एसडीसी साहबान अपनी जॉब करें। इन मसाइल को जब तक हल नहीं किया जाएगा, इस तरह की शहादतें और इस तरह के अलमिए होते रहेंगे। साथियों, मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये सबकी आवाज़ हैं, आप हमारी आवाज़ बने, आप हमारे इस दुख में शामिल हुए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी इस बात को अरबाब अख्तियार तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे, और अगर इसके बावजूद इन मामलात को संजीदा ना लिया गया तो फिर मैं जोनल चेयरमैन साहब से इजाज़त लेकर ये बात करूँगा कि हम काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे और ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे जिससे हम किसी भी मजदूर की ज़िंदगी को मुश्किल में डालें। बहुत शुक्रिया। 66 बंदों की एक 1982 के मुताबिक यार्ड स्टिक है। आज वहाँ टोटल 36 बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें मीटर रीडर भी हैं और लाइनमैन, लाइन सुपरिटेंडेंट, एसडीसी, चौकीदार, एसडीओ साहब, ये सब लोग हैं। इन मसाइल के बावजूद इस तूफान में जो एक कुदरती आफत थी, उसमें आपने देखा इदारों ने अपनी काविशों से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा खिदमात प्रोवाइड करने की कोशिश की। उसमें आप मेरे भाई मीडिया वाले जो हैं वो इस वक्त कौम की आवाज़ हैं। आपने उन मसाइल की निशानदही की जिन मसाइल से दरपेश थे सियालकोट सर्कल और गैपको के सार्फिन और अवामुल नास। महकमा पुलिस ने लोगों को रेस्क्यू किया, फौज ने लोगों को रेस्क्यू किया, 1122 वालों ने लोगों को रेस्क्यू किया, इन सब इदारों ने रेस्क्यू किया। हम उस दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसका ना चेहरा है, ना जिसकी आवाज़ है, ना उसकी सिमत का तयन है। एक अंधा दुश्मन है बिजली, जिससे मेरे जवानों ने, मेरे मुलाजमीन ने अपनी जानों को दांव पे लगाकर सैलाब में डूबे हुए हिस्सों में लोगों के घरों में उजाले किए, बिजली प्रोवाइड की। बहुत से मसाइल में रहे, मेरे मजदूर भाइयों के पाँव में छाले पड़ गए, पानी में खड़े खड़े होकर उनके पाँव में गल गए। इन मसाइल के बावजूद हमने अपनी ड्यूटी को आसान तरीके से अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हमारा महकमा कहता है कोई भी हंगामी सूरत हाल किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं। हमने ये जो हादसा हुआ, ये जो पोल गिरे हुए थे, ये पोल भी सैलाब के दिनों में गिरे थे। इलाके को बिजली तो मुहैया हो गई थी, लेकिन इसको भी जाहिर बात है उसको, उस लाइन को दुरुस्त करके बिजली के जो खराबी थी उसको दुरुस्त करने के लिए हमारा स्टाफ जो है वो उस पर कोशा था। ये एक बहुत बड़ा अलमनाक वाक़या है। इस वाक़ये की मिसाल गैपको में नहीं, पाकिस्तान में नहीं मिलती। ये एक ऐसा हादसा है जो हमारे दिलों पे आज भी काली ज़र्ब की तरह है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और गैपको अथॉरिटी को ये बात बावर भी कराना चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि इस मजम्मती इजलास को हमें मजबूर ना किया जाए कि हम किसी एहतजाज की सूरत में ले जाएं। हम नहीं चाहते कि इदारों का तकद्दुस कमाल हो, हम नहीं चाहते कि इदारे का माहौल ख़राब हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि मेरा कोई मजदूर दोबारा इस तरह के किसी हादसे का शिकार हो। हम अपनी जो हमारे मसाइल हैं वो आज रिटर्न सूरत में अथॉरिटी को पेश कर रहे हैं। तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਟਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਮ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਦਰਸੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ 1982 ਦੀ ਯਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਸੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਮਸਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਮਸਮ ਪੈਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ 2 ਵਿਚਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਬਿਲਾ ਜਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮਗੀਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਬੇਹੱਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਤਨ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਨਹਾ ਅਲਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕੋਟਲੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜਾਨ ਪਛਾਣੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2 ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ, ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖਸੂਸਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਡ ਚਲਵਾਇਆ, ਫੀਡਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਪੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਹਾਈ ਅਕੂਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਹਕਾਮ ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਨਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੈਪਕੋ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਾਦ ਨੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਹਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦਿਓ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦਿਓ, ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੋਇਆ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ SDM ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ SDC ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠੋਕਿਆ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫੀਡਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਆਂ ਕੱਟੋ ਫੀਡਰ ਚਲਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪਿਡਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਵਿਪਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।